بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب امارات کے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے اچھی خبر سے۔ متحدہ عرب امارات کا پاکستان کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے فلائی دبئی کو پرواز چلانے کی اجازت دے دی۔ فلائی دبئی کی پرواز کل دبئی سے فیصل آباد کے لیے چلائی جائے گی۔ خصوصی پرواز کے ذریعے دبئی میں پھنسے 180 پاکستانی کو فیصل آباد لایا جائے گا۔ واپسی پر اسی پرواز میں 11 اماراتی سفارتکاروں کو واپس لے جایا جائے گا۔ پسنجر کے اترنے کے بعد پرواز کو اچھی طرح جراثیم کو چھپرے سے پاک کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو خصوصی پروازوں کے لیے اجازت نامہ جاری کر دیا۔ خصوصی پرواز 16 اور 17 اپریل کو مسقط سے لاہور اور کراچی کے درمیان آپریٹ کی جائیں گی۔ سی اے اے کے مطابق خصوصی پروازوں میں عمان میں پھنسے پاکستانی کو لاہور کراچی پہنچایا جائے گا۔ واضح رہے کہ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کے روز اسلام آباد میں کرونا وائرس کے بارے میں پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت 3,97,478 پاکستانی وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اب تک 1,646 پاکستانی 12 خصوصی پروازوں کے ذریعے واپس آ چکے ہیں، اور اب کل سے شروع ہونے والی نئی پروازوں میں زیادہ سے زیادہ پاکستانی کو وطن واپس لانے کی کوشش کی جائے گی۔ فرینڈ، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں پولیس کی جانب سے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کورونا کی تصدیق شدہ یا مشتبہ مریضوں کے نام اور دیگر تفصیلات سوشل میڈیا پر ظاہر کرنے سے باز رہیں، ورنہ انہیں قید اور جرمانے کی سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ انجمان پولیس کے مطابق کئی سوشل میڈیا صارفین اپنے جاننے والے یا ہمسایوں کو سوشل میڈیا پر کورونا کا مریض ظاہر کر رہے ہیں، یا پھر ان کو کورونا کی تصدیق شدہ مریضوں سے رابطے میں رہنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے سے باز رہنا چاہیے جو لوگ کورونا کی تصدیق شدہ یا مشتبہ مریضوں اور ان کے گھر والوں کی شناخت ظاہر کر رہے ہیں اور تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ عمل لوگوں کو پرائیویسی کو متاثر کرنے اور انہیں بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ اماراتی قوانین کے تحت ایسے صارفین کو 6 ماہ کی قید سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ درہم تک بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ جو صارفین کورونا کے مشتبہ یا تصدیق شدہ مریضوں کے لیے اپنی جانب سے ادویات یا علاج تجویز کر رہے ہیں یا ان کی شناخت ظاہر کر کے ان کے حق میں دعائیں اپنی جانب سے نیک عمل کر رہے ہیں، انہیں بھی جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے۔ پولیس کے مطابق سینکڑوں افراد کی جانب سے شکایات درج کرائی گئی ہیں کہ کچھ سوشل میڈیا صارفین ان کو کورونا کے حوالے سے تشہیر کر کے ان کی بدنامی کر رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ان تمام شکایتوں پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ذمہ داروں کو قانونی کارروائی سے گریز کرنا ہوگا۔ لوگوں کو نجی زندگی کے متعلق پوسٹ کرنے، اس پر کمنٹس اور انہیں شیئر کرنے سے بھی باز رہنا ہوگا۔ کورونا کسی مریض کی ہسپتال، سڑک یا کسی اور مقام پر لی گئی تصویر کو شیئر کرنے پر بھی پولیس کارروائی کرے گی۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران ان تمام خلاف قانون حرکت کرنے والوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ فرینڈ، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں ہزاروں ہندوستانی اپنے ملک وطن واپس جانے سے محروم ہو گئے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اگلے 1 ماہ تک بیرون ملک میں مقیم ہندوستانی ملک وطن واپس نہیں آ سکیں گے۔ امارات میں مالی مشکلات کا شکار ہندوستانیوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اس صورتحال میں متحدہ عرب امارات میں پھنسے مالی مشکلات کا شکار ہندوستانی مزید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے باعث امارات میں ہزاروں ہندوستانی روزگار سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اس لیے ان کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
इमारात में मुकीम हिंदुस्तानियों का कहना है कि एक जानिब से उनके पास रोजगार नहीं रहा, दूसरी जानिब उनके मकान मालिक इन्हें किराए की अदम अदायगी पर निकालने की धमकी दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बरसों से इमारात में मौजूद हैं, ताहम अब बेरोजगार हो जाने के बाद फौरी अपने मुल्क वतन वापस जाना चाह रहे हैं। ताहम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस वो अपने मुल्क वतन वापस जाने से कासिर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की कि वो खसूसी परवाज़ों की इजाज़त दें ताकि उनकी वतन वापसी मुमकिन हो सके। इम्कान है इस हवाले से नरेंद्र मोदी मंगल के रोज हतमी ऐलान करेंगे। यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि इमाराती हुकूमत ने वाज़ेह किया कि जो ममालिक अपने शहरियों को इमारात से वापस आने की इजाज़त नहीं दे रहे, ऐसे ममालिक के लिए मुख्तस नौकरियों का कोटा कम किए जाने का इम्कान है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार अली बुखारी की मुलाकात। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़िकार अली की मुलाकात जिसमें बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों के मसाइल पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी की मुश्किलात हल करने और उनके सहूलत के तरीक़ाकार पर गौर किया गया। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तानी फलाही इदारे ने इमारात में मुकीम अफराद को घरों पर राशन पहुँचाना शुरू कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में लाखों पाकिस्तानी आबाद हैं जो कोरोना की वबा की वजह से फंसे हुए हैं। बड़ी मुश्किल हालात में उनके दो वक्त की रोटी खाने से भी आजिज हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक पाकिस्तानी फलाही तंजीम ने इस कड़े वक्त में लोगों की मदद की ठान ली। PAD पाकिस्तान एविएशन एंड दुबई की जानिब से परेशान हाल पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्कियों को भी उनके घरों की दहलीज पर राशन पहुंचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी एविएशन के वेलफेयरिंग के रजाकारों की जानिब से गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 1500 ज़रूरतमंद खानदान को खाने पीने की अशिया के पैकेट्स उनके घरों तक पहुंचाए गए हैं। वेलफेयरिंग के डायरेक्टर रिजवान फैंसी ने बताया कि हमारी तंजीम की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर 100 घरानों को राशन पहुंचाया जा रहा है। इस राशन बैग में आटे का थैला, चावल, खुश्क दूध, चीनी, चाय की पत्ती, खुर्दनी तेल, नमक और 3 किस्म की दालें शामिल हैं। यह राशन बैग 4 अफराद के खानदान की 3 हफ्तों की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। ताहम हमें रोज़ाना में मज़ीद सैकड़ों खानदान की जानिब से ग़िज़ाई सामान की मदद की अपील की जा रही है, जिसके बाद अब रोज़ाना ज़्यादा घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। हमारे रज़ाकार लोगों को राशन का सामान देते वक्त समाजी फासले का भी ख्याल रखते हैं। इसी वजह से ज़रूरतमंद अफराद को PAD के दफ्तर लाकर हुजूम इकट्ठा करने की बजाय उनके घरों तक ही राशन पहुंचाया जा रहा है। हमारी तंजीम की जानिब से सोशल मीडिया पर तो राशन की तकसीम की मुहिम नहीं चलाई गई, ताहम लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक मैसेंजर के जरिए इमदाद की अपील कर रहे हैं। इमारात में मुकीम जिन परेशान हाल अफराद को रोटी की लाले पड़े हुए हैं, वो PAD के रब्ता नंबर 0433733632 पर कॉल करके राशन की अपील कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल welfare.ae पर भी रब्ता कर सकते हैं। राशन के मामले में इन अफराद को तरजीह दी जा रही है जो विजिट वीज़ा पर इमारात आए मगर फिर परवाज़ों की बंदिश के बायस वतन वापस नहीं जा सके। इनके अलावा जिन अफराद को इनकी कंपनियों की जानिब से तनख्वाह की अदायगी नहीं हो रही, फिर कोरोना के बायस जन्म लेने वाली मुआशी बहरान के बायस जो अफराद अपनी मुलाजमत से भी महरूम हो गए, उनको ये सब इमदाद फराहम की जा रही है। फिलहाल हम दुबई शारजा में खाना पहुंचा रहे हैं, तो हम अगले चंद रोज में दीगर इमारती रियासतों तक अपना दायरा कार बढ़ा देंगे। दीगर अफराद को भी हमारे इस नेकी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी आज नेक्स्ट अपडेट की तरफ और आज की हमारी ये आखिरी अपडेट है। कोविड-19 के सवा दीगर अमराज से मरने वालों की मैयतें वतन वापस लाएंगे गुलाम सरवर।
वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर ने ऐलान किया कि हुकूमत बैरून मुल्क इंतकाल करने वाले इन पाकिस्तानी को मैतें खसूसी परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस लाएगी जिनकी मौत कोरोना के बजाय किसी और मर्ज की वजह से हुई हो। निजी टीवी चैनल के मुताबिक वफाकी वजीर ने बताया कि हम बैरून मुल्क से उन पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें लाने को तैयार हैं जिनका इंतकाल कोविड-19 के बजाय किसी और बीमारी से हुआ है। समंदर पार पाकिस्तानी जिनकी मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं और अब वो वतन वापस आना चाहते हैं से मुताल्लिक़ गुलाम सरवर ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात या खलीजी ममालिक से इन पाकिस्तानी को मुल्क में वतन वापस लाने के लिए एक पॉलिसी तैयार कर रही है जिन्हें नौकरियों और मुस्तकबिल या आर्जी तौर पर निकाला गया है। वजीर हवाबाजी ने कहा जब सूरत हाल मामूल पर आएगी तो हुकूमत के अवलिन तरजीह इन शहरियों को वापस भेजना होगी जिनकी नौकरियां आर्जी तौर पर ख़त्म हुई हैं क्योंकि बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ज़र मुबादला का सबसे बड़ा ज़रिया हैं जो सालाना 21 से 25 अरब डॉलर भेजते हैं। फ्रेंड ये तो थी कुछ अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा जरूर। अल्लाह हाफिज़।